डेरा प्रेमी दे कतल तो बाद लगातार ठिकाने बदल रहा सी शूटर राज हुड्डा। कतल कांड तो बाद चंडीगढ़ ते हिसार च लई सी पनाह, हिसार तो ही जयपुर गया सी हुड्डा। संदीप नंगल अंबिया दे परिवार नूं मिले सिद्धू मूसेवाला दे मापे। इंग्लैंड दे विच पत्नी ते बच्चिआं नाल कीती मुलाकात। अंबिया दी पत्नी ने कतल कांड च पंजाब पुलिस दी कार्रवाई ते चुके सी सवाल। जथेदार रणजीत सिंह गौरे मस्कीन दे मुड़ सेवा संभालण दा तिखा विरोध। सेवादारां ते संगत ने खोलिया मोर्चा। पटना साहिब दे जथेदार वजों बहाली नूं दस्सिया मर्यादा दा कांड। बीजेपी तो बाद हुण राम रहीम दे दरबार च कांग्रेसियां दा सिजदा। आशीर्वाद लैण पहुंचे सोनीपत तो कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार। तस्वीरां सामने आउण तो बाद धारी चुप्पी। हरियाणा वालों विधान सभा लई चंडीगढ़ च जमीन की मांग ते छिड़िया संग्राम। अकाली दल ते पंजाब बीजेपी ने मांग खारिज करन दा कीता विरोध। एसजीपीसी प्रधान धामी बोले पंजाब दे हक्कां ते नहीं मारन देवांगे डाका। पंजाब च किसानां दा प्रदर्शन लगातार जारी। किसान आगू डल्लेवाल दे मरण वरत दा अज तीसरा दिन। मुख्यमंत्री दे बयान दे विरोध च फरीदकोट च भुख हड़ताल ते बैठे ने डल्लेवाल। सरकार दी सख्ती दे बावजूद बाज नहीं आ रहे बंदूकबाज। कपूरथला दे विच विआह समागम च डीजे ते नचते हुए शख्स ने चलाईयां गोलियां। पुलिस ने केस दर्ज कर कीता गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे डस्टबिन च मिलियां पुलिस दीयां टोपियां। मीडिया दे कैमरे देख इधर उधर भज्जे कर्मचारी। सफाई वाले नूं ठहराया जा रहा जिम्मेवार। पुलिस ते भी उठ रहे सवाल। अमेरिका दी नॉर्थ कैरोलाइना यूनिवर्सिटी दा वड्डा फैसला। कैंपस अंदर 3 इंच तक दी किरपान पहन सकणगे सिख स्टूडेंट। पिछले दिनी सिख विद्यार्थी नूं हथकड़ी लगाए जाण दी घटना तो बाद जारी कीते निर्देश। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं शूटर राज हुड्डा नूं लैके वड्डी खबर है। वड्डा खुलासा होया है। लगातार शूटर राज हुड्डा अपने टिकाणे बदल रहा सी। राज हुड्डा ने चंडीगढ़ दे विच भी पनाह लई सी। डेरा प्रेमी दे कतल तो बाद एक दिन चंडीगढ़ दे विच रुकिया सी राज हुड्डा। जैतों दे 2 नौजवानों ने राज हुड्डा नूं चंडीगढ़ छड्डिया सी। रिट्स कार जिस दा इस्तेमाल रैकी करन दे लई भी होया सी, उस रिट्स कार दे विच राज हुड्डा नूं चंडीगढ़ छड्डिया सी ते हुड्डा दे नाल शूटर भुपिंदर ते मनप्रीत भी सी, पर दोवें चंडीगढ़ तो पहला ही किते उतर गए सी। अगले दिन राज हुड्डा चंडीगढ़ तो हिसार पहुंच गया ते हिसार तो ही जयपुर दे लई रवाना हो गया। कल मुठभेड़ तो बाद एजीटीएफ ने जयपुर तो इसनूं गिरफ्तार किया है। पैर दे विच गोली लगण दे कारण फिलहाल जयपुर दे हस्पताल दे विच भर्ती है। तो राज हुड्डा नूं लैके वड्डा खुलासा होया है। लगातार टिकाणे बदल रहा सी। 6वां शूटर इस मामले दे विच जो हुण गिरफ्तार हो चुका है। लगातार ठिकाने बदल रहा सी। चंडीगढ़ भी रुकिया सी। एक दिन चंडीगढ़ रुकिया, उस तो बाद हिसार पहुंच गया। लगातार ठिकाने बदल रहा सी। कोटकपूरा तो किवें कतल तो बाद लगातार ठिकाने बदल रहा सी। कोटकपूरा दे विच कतल करके चंडीगढ़ दे विच पनाह लई सी। कोटकपूरा तो कतल करके चंडीगढ़ दे विच जाके पनाह लई। लगातार ठिकाने बदलदा रहा सी। कोटकपूरा दे विच कतल हुंदा है ते उस तो बाद जैतों दे 2 नौजवान इस नूं चंडीगढ़ छड्डदे ने। 2 होर शूटर इस दे नाल सी। भुपिंदर ते मणि इस दे नाल सी, लेकिन वो रस्ते दे विच किते उतर गए सी। एक दिन शूटर राज हुड्डा चंडीगढ़ दे विच ही रुकिया रहा सी। एक दिन चंडीगढ़ दे विच रुकिया है, फिर उस तो बाद हिसार पहुंच गया है। जैतों दे 2 नौजवानों ने रिट्स कार ते इस नूं चंडीगढ़ छड्डिया सी। रिट्स कार जिस दा रैकी करन दे विच भी इस्तेमाल कीता सी, ओही रिट्स कार दे विच शूटर राज हुड्डा नूं चंडीगढ़ छड्डिया सी। दोवें शूटर भुपिंदर गोल्डी ते मनप्रीत मनी जो फरीदकोट दे रहण वाले ने गिरफ्तार हो चुके ने, वो इस दे नाल सी, लेकिन ये दोवें चंडीगढ़ तो पहला ही किते होर उतर गए सी। तां इस तो बाद राज हुड्डा एक दिन चंडीगढ़ रुकिया ते उस तो बाद हिसार पहुंच गया। हिसार तो जयपुर दे लई रवाना हो गया ते जयपुर तो हुण गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार हो चुके हैं राज हुड्डा 6वां शूटर ते फिलहाल पैर दे विच गोली लगी है ते जयपुर दे ही हस्पताल दे विच भर्ती है। साडे सहयोगी मनोज राठी इस वेले लाइव जुड़ चुके ने।
ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? 5 ਸ਼ੂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਸੀ? देखो आजदीप जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि किस तरह, हालांकि 6वां शार्प शूटर सीगा जो कि हुण अरेस्ट कर लिया है। जयपुर पुलिस ते पंजाब पुलिस की जिहड़ी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ और ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ, ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਤੇ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ PB10 ਯਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ PB10 ਨੰਬਰ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਖਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਟਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, एक सामने आई है गल के 2 दिन पहला ही जयपुर पहुंचा सीगा, यानी कि 10 तारीख ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜयपुर ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ विष्णु शर्मा। विष्णु, क्या कुछ आपके पास जानकारी? राज हुड्डा जख्मी हुआ इस एनकाउंटर के दौरान, मुठभेड़ के दौरान, और अभी अस्पताल में भर्ती है, तो अभी की स्थिति क्या है? देखिए, कल रामनगरी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद में राज हुड्डा को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कल रात को उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाएं पैर में गोली लगी थी और फायरिंग के बाद जो गोली उसके पैर में लगी वो आर पार होकर निकल गई, लेकिन घाव जो था काफी गहरा था। ऐसे में राज हुड्डा का कल रात को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में जो स्टैंड जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऑपरेशन किया। हालत उसके खतरे से बाहर बताई जा रही है और अब जो है वहां पर पंजाब और जयपुर पुलिस के जो कमांडोज हैं, जो हथियारबंद जो जवान है, वो सुरक्षा निगरानी में तैनात किए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि यदि अगले 24 घंटे में उसकी हालत यदि सामान्य रहती है, क्योंकि हालत खतरे से बाहर है, लेकिन जो घाव की वजह से दर्द काफी है, तो आज एक मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा। उसके बाद यदि डॉक्टर्स को लगता है कि उसकी हालत ठीक है तो फिर राज हुड्डा को सबसे पहले जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस को सौंपा जाएगा, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से जयपुर की रामनगरिया थाना इलाके में थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें राजकार्य में बाधा का मामला और पुलिस के ऊपर अटैक करने का मामला दर्ज हुआ था। ऐसे में रामनगरिया थाना पुलिस सबसे पहले राज हुड्डा को गिरफ्तार करेगी, उससे पूछताछ करेगी, जिसके बाद में प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब की पुलिस राज हुड्डा को लेगी और पंजाब के लिए लेकर रवाना होगी और वहां पे आगे जाकर के प्रदीप कटारिया मर्डर हत्याकांड में उससे पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल जयपुर की पुलिस भी ये पड़ताल करी कि जो लोग 2 लड़के जो राज हुड्डा के साथ में जिस कमरे में ठहरे हुए थे, स्टूडेंट बन के आते हैं, क्योंकि उन्हीं 2 लड़कों ने 10 नवंबर को कमरा किराए पर लिया था। उसके बाद में शनिवार रात को राज हुड्डा जगतपुरा पहुंचता है, वहां पर ये भी खुद को स्टूडेंट बताता है। तो दोनों युवकों का राज हुड्डा के साथ में क्या संबंध है, तो उन संबंधों को खंगाला जाएगा। क्या सुनियोजित प्लानिंग के तहत किसी गैंगस्टर की, किसी गिरोह की निशानदेही के ऊपर उनके मदद के द्वारा राज हुड्डा को वहां ठहराया गया, या फिर वो अपने स्तर पे ही यहाँ पर कमरे में स्टूडेंट बनकर ठहरा था? तमाम जो सवाल जो है उनके जवाब जो है कल जयपुर और पंजाब की पुलिस खंगालेगी। जी जी जी, शुक्रिया विष्णु पूरी जानकारी के लिए। जयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ जयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ जयपुर ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ जयपुर ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ
ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਮਨਗਰੀਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।